Hello dear students, welcome in today's English video lecture. Students, we have started our novel 4.2 The Rising of the Moon. We already have discussed two parts of the drama. Now students, in today's lecture we are going to discuss the remaining part of this one act play, The Rising of the Moon. Students, in previous lecture, last lecture, we discussed that the sergeant and the man, the ragged man, that is the ballad singer, they were conversing, they were discussing with each other. And in that discussion, the ragged man, that ballad singer, sings a song, a ballad. And I said that the ballad is really very symbolic and very important because it plays very important role in the theme of the drama, plot of the drama. Now let us revise the ballad, that song. We were on page number 143, last two dialogues. Man, that ragged man, that ballad singer, sings. As through the hills I walked to view the hills and shamrock plain, I stood a while where nature smiles to view the rocks and streams. On a matron fair, I fixed my eyes beneath a fertile well. As she sang her song, it was on the wrong of poor old Granually. Now, students, why this ballad is really very important? Because in this ballad, we have reference of a lady, a poor old woman named Granually. This character, this figure, Granually, she is very important and relevant to the plot of the one act play. Why? What is the reference of this lady, Granually? Let us discuss about Granually. Now, students, Granually, as I said, she has a political background. I mean, reference of this lady has a political background. She was born in or around 1530 and she is one of the most colorful characters in Irish history. आयर्लंडच्या इतिहासामधली अतिशय महत्त्वाची लेडी. She goes under various titles including the Irish Pirates, Pirate Queen. She is called as Pirate Queen and the Sea Queen of Connacht. Granually was born here, the place Achill Island, and she is considered as the queen of that place. She was a fearless sea captain and pirate. She refused to courtesy to Queen Elizabeth. काय आहे ह्या लेडीचं महत्त्व? तर ग्रॅन्युअली नावाची एक लेडी होऊन गेली आयरिश हिस्ट्रीमध्ये. ती एका ठिकाणची राणी होती किंवा त्या एखाद्या विशिष्ट ठिकाणावर प्रदेशावर तिचं साम्राज्य होतं आणि त्या साम्राज्यावरती एका व्यक्तीनं जेव्हा अटॅक केला, हल्ला केला, तेव्हा त्याच्याशीही समर्थपणे लढली आणि त्या लढ्याला तिनं सामोरे गेली किंवा तिनं जशी आपल्याकडे झाशीची राणी वगैरे आहे तशाच टाईपमध्ये तिनं त्या ठिकाणी तिचं कर्तव्य बजावलं आणि देशासाठी लढणारी, तिच्या लँडसाठी लढणारी म्हणून ही फार सिम्बॉलिक लेडी आहे ग्रॅन्युअली. So we have reference here in this one act play. Now, why this person, this man, ragged man, ballad singer, is singing this ballad? Again, it has particular meaning. Because जे तो बॅलड म्हणतोय त्याचा अर्थ काय होतो तर डोंगर दऱ्यातून शॅमरॉकचा प्रदेश पाहताना खडकाळ डोंगर आणि झऱ्यांतून दिसणारे निसर्गाचे मोहक रूप जरासा पाहत मी थांबलो होतो. मी म्हणजे कोण तर पोएट. आणि हिरव्या सुपीक दरीच्या खाली गरीब म्हाताऱ्या ग्रॅन्युअलीचं गाणं गाणाऱ्या
मेट्रेनवर माझे डोळे खिळले. म्हणजे नाव जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड द सिच्युएशन. Sergeant, though he is Irish person, he is loyal with his employer, British. The escaped prisoner is very patriotic man. He is fighting against British for his country, Ireland. आणि हा जो माणूस आहे तो की जो जे देशभक्त आहेत त्यांच्या बाजूने आहे की बिकॉज दे आर फायटिंग अगेन्स्ट द ब्रिटिश, दे आर फायटिंग फॉर आवर कंट्री. आणि म्हणून अशा लोकांचे आपण पोवाडे गायले पाहिजेत. आता ग्रॅन्युअली पण अशीच होती, त्याच्यामुळे तो ते गाणं गातोय, ते बॅलेड गातोय. पण हे सार्जंटला आवडत नाही आहे. व्हाय? बिकॉज ही इज व्हेरी ऑनेस्ट पर्सन. तो जरी आयर्लंडमधला असला, आयर्लंडच्या धर्तीवर जन्मला असला, तरी त्याला नोकरी तो त्याची ब्रिटिशांकडे असल्यामुळे त्याला ब्रिटिशांशी पण लॉयल राहणं, प्रामाणिक राहणं भाग आहे. आणि म्हणून तो म्हणतोय की स्वातंत्र्याची गाणी वगैरे तू काही इथे म्हणू नकोस. कारण दोन गोष्टी आहेत, एकतर तो ब्रिटिशांसाठी काम करतोय आणि दुसरी गोष्ट की तो स्वतः आयरिश आहे, त्यामुळे त्याच्या मनामध्ये कुठेतरी आहे की हा देश माझा आहे. पण हे ड्युएल आहे, म्हणजे हे दोन्हीकडून त्याला कळत नाही की कसं वागायचं. ते ब्रिटिशांची नोकरी करतोय म्हणून ब्रिटिशांच्या बाजूने वागायचं, की आपण आयर्लंडचे आहोत म्हणून आयर्लंडशी प्रामाणिक राहायचं. सो हिअर म्हणून तो म्हणतोय की स्टॉप द सिंगिंग ऑफ दॅट सॉन्ग. Now we will discuss the remaining part of the drama. See. Sergeant, I was only singing to keep my heart up. To keep my heart up? To make me cheer or to feel good, fresh. फक्त मला छान वाटावं, फ्रेश वाटावं म्हणून मी हे गाणं म्हणतोय, किंवा स्वतःला बरं वाटावं म्हणून मी हे गाणं म्हणतोय. It sings when I think of him. It sings means फील नर्वस जेव्हा जेव्हा त्या व्यक्तीचं मी नाव काढतो. आता ती व्यक्ती म्हणजे कोण? ही सिंग्स, इट सिंग्स व्हेन आय थिंक ऑफ हिम म्हणजे कोण? तर तो एस्केप्ड प्रिझोनर, त्याचा रेफरन्स आहे की जेव्हा जेव्हा मी त्या कैद्याचा विचार करतोय, जेव्हा जेव्हा त्या देशभक्ताचा मी विचार करतोय जो फरारी झाला आहे, तेव्हा तेव्हा मला फार हताश वाटतं किंवा मला फार नाराज वाटतं. सो आय एम सिंगिंग धिस सॉन्ग, धिस बॅलड, टू थिंक ऑफ अस टू सिटिंग हिअर अँड ही creeping up the quay, maybe to get to us. So here there are two people on the stage. First one is sergeant and second one is the man, ragged man. आणि तो काय म्हणतोय की आपण दोघे आता इथे बसलेलो आहोतच, पण तो ही मीन्स हू? एस्केप्ड प्रिझोनर. तो जर इथून वरती येतोय आणि कदाचित तो आपल्याकडेच येतोय असा विचार माझ्या मनामध्ये येतोय, आणि खरं तर तो नाही यायला पाहिजे. सो सार्जंट सेज, आर यू कीपिंग अ गुड लुकआउट? गुड लुकआउट? वॉच. आर यू कीपिंग अ गुड वॉच? तू नीट लक्ष ठेवून आहेस ना? तू नीट पाहतोयस ना? मॅन, आय एम, अँड फॉर नो रिवॉर्ड टू. आय एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मनी. मी लक्ष ठेवून तर आहेच आहे, पण मी काही अपेक्षा पण केलेली नाही आहे. आय आय द फुलिश मॅन? I am very foolish man because I am keeping watch and I don't expect any reward. But when I saw a man in trouble, I never could help trying to get him out of it. What's that? Did something hit me? Rubs his heart. आता ते दोघं जेव्हा बोलतायत तेव्हाच तो माणूस काय म्हणतोय की खरं तर मी एक वेडाच माणूस आहे, कारण मी तुला हेल्प पण करतोय, कारण माझा तो स्वभाव आहे हेल्प करण्याचा, पण मी तुझ्याकडून काही अपेक्षा पण नाही करत आहे, कारण मी हेल्पलेस, मी अतिशय म्हणजे कुठली अपेक्षा न करता सेल्फलेस मनानं तुला मदत करतोय. पण त्याच क्षणी त्याला काहीतरी असं वाटतं की आपल्या अंगावरती काहीतरी आलंय आणि तसं त्याची छाती चोळतो. दॅट ही रब्स हिज हार्ट. सार्जंट पॅटिंग हिम ऑन द शोल्डर. पॅटिंग, थोपटणे, असं पाठीवर थोडंसं थोपटत वगैरे. यू विल गेट युअर रिवॉर्ड इन हेवन. यू विल गेट युअर प्राईज, और जो त्याला आपण मोबदला असं म्हणतो की तू चांगलं काम करतोयस मला मदत करण्याचं, त्यामुळं तुला नक्की मोबदला मिळेल. पण तो कुठे मिळेल? इन हेवन, स्वर्गामध्ये. मॅन, आय नो दॅट सार्जंट, बट लाईफ इज प्रेशियस. प्रेशियस, व्हॅल्युएबल, मौल्यवान. लाईफ इज व्हेरी प्रेशियस, लाईफ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मग स्वर्गात गेल्यावरती रिवॉर्ड मिळून काय उपयोग? आत्ता जीवनामध्ये मिळाला रिवॉर्डची गरज आहे खरं तर.
Sergeant, well, you can sing if it gives you more courage. आता थोडा इथे बदल झाला त्याच्या मनामध्ये की तू गातोयस तर ठीक आहे, गा मग तू. आता अगोदर तो मात्र स्ट्रिक्टली म्हटला की डोंट सिंग अँड डोंट टॉक वगैरे असं, पण आता मात्र तो काय म्हणतोय हळूहळू की यू कॅन सिंग. मॅन सिंग्स. आता इथे अनादर बॅलड. हिअर वी हॅव अनादर बॅलड नाव. Her head was bare, her hands and feet with iron bands were bound. Her pensive strain and plaintive well mingles with the evening gale, and the song she sang with mournful air, I'm old granule. Her lips so sweet that monarchs kissed. Again, small part of the ballad. Now try to understand this ballad. Her head was bare. Her means whose? That granually. Her head was bare. डोक्यावरती कुठलाही क्राऊन वगैरे नाही. आता मी तुम्हाला म्हटलं की ही अतिशय महत्त्वाची लेडी होती इतिहासामध्ये. तर अगोदर ती खूप श्रीमंत किंवा तिच्याकडे पैसा वगैरे. पायराईट म्हणजे काय? तर समुद्रामध्ये खूप सारी संपत्ती जमा करणारी व्यक्ती. तर अशी ती होती शूरवीर वगैरे. पण आता नंतर जेव्हा ती म्हातारी झाली तेव्हा जेव्हा तिचं लँड सगळं साम्राज्य गेलं तेव्हा ती मात्र एकदम पुअर झाली. आणि मग त्या डोक्यावरती काही नाही आहे क्राऊन वगैरे. बेअर म्हटलं म्हणजे काय, डोक्यावरती काहीच नाही आहे. हर हेड वॉज बेअर, हर हँड्स अँड फीट विथ आयर्न बँड्स वेअर बाउंड. तिच्या हातापायांना लोखंडी साखळ्या होत्या, बांधले होते तिचे हातपाय. आणि तिचा स्वर जो आहे तो अतिशय उदास आणि शोकाकुल आहे. आणि ती आक्रोश करते, रडतीये ती. संध्याकाळच्या वादळी वाऱ्याच्या आवाजामध्ये तिचा तो रडणारा आवाज मात्र मिसळून गेलाय. आणि ती खूप दुःखात गाते, दुःखी गाणं गाते ती. आणि कुठलं गाणं गाते ती? मी गरीब म्हातारी ग्रॅन्युअली. अतिशय मी गरीब झाली आता, किंवा ती खूप दुःखात गातीये. म्हणजे इतकी शूर व्यक्ती आता दुःखात गातीये किंवा दुःख करतीये. अँड हर लिप्स सो स्वीट दॅट मोनार्स किस्ड. आता सार्जंट त्याला मध्येच इंटरप्ट करतोय. व्हॉट सार्जंट सेज? दॅट्स नॉट इट. हर गाऊन शी वोअर वॉज स्टेन्ड विथ गोअर. दॅट्स इट, यू मिस्ड दॅट. नाव स्टुडंट्स ट्राय विथ दिस लाईन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे जे सार्जंट म्हणतो ते फार महत्त्वाचं आहे. कारण बघा तुम्ही, आधी सार्जंट त्याला गाणं गाऊ नको म्हणतोय, तो पोवाडा गाऊ नको म्हणतोय. आणि तो त्या देशभक्ताला पकडणार आहे जेव्हा समोरून जेव्हा येईल तो. खरं तर त्याने त्या देशभक्ताला मदत केली पाहिजे, कारण तो एक आयरिश माणूस आहे आणि सार्जंट पण आयरिश आहे. मग मातृभूमीशी खरं त्याने प्रामाणिक राहिलं पाहिजे. पण तो ड्युटीशी पण प्रामाणिक आहे, नोकरीशी पण प्रामाणिक आहे. त्यामुळे तो त्याची नोकरी बजावतोय, ड्युटी बजावतोय. पण आता हळूहळू काय व्हायला लागलंय, ह्या मॅन जो गाणं गातोय, बॅलड्स गातोय, त्या बॅलड्समुळे सार्जंटच्या मनामध्ये काहीतरी होतंय. आता इतकं छान सुंदर ते ग्रॅन्युअलीचं गाणं, जे काही कुठल्याही देशभक्ताला प्रेरित करेल असं ते बॅलड जे आहे, तो गाताना मात्र थांब म्हटला, गाऊ नको म्हणाला. पण आता मात्र जेव्हा तो मॅन गातोय तेव्हा मधल्या मिस झालेल्या ओळी पण सार्जंट सांगतोय स्पॉन्टॅनियसली, आपोआप. सो ही सेड, यू मिस द लाईन. तू मधली एक ओळ गाळलीस, ती त्यात आहे. यू आर राईट सार्जंट, सो इट इज. आय मिस्ड इट. बट टू थिंक ऑफ अ मॅन लाईक यू नोईंग अ सॉन्ग लाईक दॅट, इट इज क्वाईट सरप्रायझिंग. मला थोडंसं आश्चर्य वाटते की तुझ्यासारखा माणूस की जो देशभक्ताला पकडणार आहे, असा माणूस हे अशा प्रकारचं बॅलड त्याला माहिती आहे. इट इज क्वाईट सरप्रायझिंग. सार्जंट, देर इज मेनी अ थिंग अ मॅन माइट नो अँड माइट नॉट हॅव एनी विश फॉर. म्हणजे खरं तर खूप साऱ्या गोष्टी अशा आहेत की त्या खरं तर प्रत्येकाला माहिती असायला हव्यात. म्हणजे एखाद्या माणसाला कित्येक गोष्टी ठाऊक असू शकतात आणि कित्येक गोष्टी करण्याची इच्छा नसू शकते. नाव धिस अगेन स्टेटमेंट इज क्वाईट सिम्बॉलिक. तो काय म्हणतोय की खूप साऱ्या गोष्टी मला माहिती आहेत, माहिती असू शकतात, पण काही गोष्टी मला करायची इच्छा नसताना पण करावे लागतात. इट इंडिकेट्स दॅट हिज ड्युटी टू कॅच द एस्केप्ड प्रिझोनर. ही ॲक्च्युली डोंट वॉन्ट टू कॅच दॅट प्रिझोनर, पण ड्युटी आहे म्हणून पकडावं लागतं. तर त्याच्या मनातून नाही आहे खरं तर की इतका देशभक्त आहे तो, जो प्रिझोनर पळून गेला आहे जेलमधून, त्याला खरं मी नाही पकडलं पाहिजे कारण तो देशासाठी काम करतोय. पण मी माझ्या ड्युटीला बांधलेला आहे, त्याच्यामुळे मला माझं काम करावं लागतं इच्छा नसताना पण. सो दिस सेंटेन्स इज व्हेरी सिम्बॉलिक.
Now, I dare say, Sergeant, in your youth, you used to be sitting up on a wall the way you are sitting up on this barrel now, and the other lads beside you, and you singing granularly. Now, again, he is talking about the past. तो जो इसम आहे, तो जो माणूस आहे, अननोन माणूस, तो बॅलर्ड सिंगर, तो आता एक गेस करतोय की की मला असं वाटतंय की तुम्ही सार्जंट, मला अंदाज आहे माझा असा की तुम्ही तुमच्या तरुणपणी नक्कीच असं आत्ता जसे पिंपावर बसलाय तसेच तुमच्या मित्रांसोबत कट्ट्यावर बसून त्या ग्रॅन्युअलचं गाणं म्हणत असणार आहात तुमच्या तरुणपणी. आय डिड देन and the Shan bin Bhoch. So actually, these are some other ballads. आता थोडीशी आयरिश लँग्वेज असल्यामुळे थोडे वेगळे वर्ड्स आहेत. शॅन बियन बॉक्थ अँड ग्रीन ऑन द केप. ग्रीन ऑन द केप हे दुसरे सॉंग्स आहेत, बॅलड्स आहेत की जे देशभक्तीपर बॅलड्स आहेत. मग तुमच्या तरुणपणी नक्कीच तुम्ही असे पण देशभक्तीपर जे सॉंग्स आहेत ते म्हटले असणार आहेत, आय एम शुअर. Sergeant, that was one of them. And maybe the man you are watching for tonight used to be sitting on the wall when he was young and singing those same songs. It's a queer world. आता हळूहळू हा जो माणूस आहे, रॅग्ड पर्सन, तो चिंध्या किंवा जुने कपडे, फाटके कपडे घातलेला माणूस, बॅलड सिंगर, तो आता हळूहळू सार्जंटला त्याच्या तरुणपणाच्या गोष्टी किंवा त्याच्या पूर्वीच्या गोष्टी भूतकाळामधल्या आठवण करून देण्याचा प्रयत्न करतोय. काय म्हणतोय तो की आज ज्या ठिकाणी तुम्ही त्या माणसाची वाट पाहताय तो माणूस देखील, आता तो म्हणजे कुठला, दॅट एस्केप्ड प्रिझोनर, तो सुद्धा असाच कट्ट्यावर बसला असेल आणि तरुणपणी कदाचित तीच बॅलड्स त्याने म्हटली असतील. सो हे जग एक विचित्र जागा आहे. क्विअर म्हणजे काय, स्ट्रेंज. क्विअर स्ट्रेंज प्लेस, कारण ह्या जगात कधी काय होईल सांगू शकत नाही आपण, म्हणून त्याला क्विअर वर्ल्ड म्हटलंय. सार्जंट, दॅट ॲक्च्युली प्रोनाऊन्सिएशन, विश म्हणजे काय, आपण ना शांत बस, डोंट टॉक लाईक दॅट. आय थिंक आय सी समथिंग कमिंग, इट्स ओनली अ डॉग. नाव ॲक्च्युली सार्जंट इज वेटिंग फॉर दॅट एस्केप्ड प्रिझोनर. त्याच्यामुळे तो जर त्याच्याशी गप्पा मारतोय ह्या माणसाशी, तरी पण त्याला त्या एस्केप्ड प्रिझोनरची वाट आहे किंवा त्याची तो येण्याची तो वाट बघतोय. मग त्याच्यामुळे जरी कुत्रा छोटासा आला तरी त्याला असं वाटतं की कोण आलं, म्हणून तो म्हणतोय समबडी इज कमिंग. ओके, देअर इज डॉग ओनली, दॅट पर्सन. हे दॅट पर्सन सेज, अँड isn't it a queer world? Maybe it's one of the boys you used to be singing with that time you will be arresting today or tomorrow and sending into the dock. Now see students, here that man, that ragged person, ballad singer, tries to bring that surgeon back in the conversation. त्यांचं चाललं होतं गप्पा त्या देशभक्तीपर गीतांच्या किंवा तरुणपणीच्या गोष्टी वगैरे सगळं, आणि मध्येच ते कुत्रं येऊन गेल्यामुळे सार्जंट थोडासा हे झाला, विचलित झाला. पण लगेच हा मॅन पुन्हा त्या विषयावरती आणतो त्याला, आणि अगेन ही सेज दॅट द वर्ल्ड इज क्विअर प्लेस. अँड मीन्स ही इज प्रेडिक्टिंग समथिंग. तो म्हणतो की असं पण होऊ शकतं की ज्या मुलांसोबत तुम्ही तेव्हा गाणी गात होतात त्यांच्यापैकी एकाला आज किंवा उद्या तुम्ही पकडाल आणि आरोपीच्या पिंजऱ्यात पाठवून द्याल. हिअर डॉक मीन्स प्रिझन. आता ट्राय टू अंडरस्टँड स्टुडंट्स धिस मेंटल सिच्युएशन. आता सार्जंट जरी पोलीस असेल तरी तो एक आयरिश पर्सन आहे. तो नंतर तरुणपणी नंतर त्याला जॉब मिळाला असेल आणि तो ब्रिटिशांकडे चाकरीला गेला असेल, पण त्याच्यापूर्वी मात्र तो आयर्लंडशी खूप प्रामाणिक असेल, त्याच्या मातृभूमीशी तो प्रामाणिक असेल, आणि त्यामुळे त्यावेळेला त्याच्या मित्रांसोबत त्यांनी तरुणपणी ह्या स्वातंत्र्याची गाणी गायली असतील, बॅलड्स गायले असतील. पण आज मात्र अशी वेळ आली आहे की त्याला त्याच्या मित्रांना तशा गाण्यांबद्दल किंवा मातृभूमीबद्दल प्रामाणिक राहिल्याबद्दल अटक करावी लागणार आहे. आता ह्याची जाणीव मात्र तो मॅन जो आहे, रॅग्ड पर्सन, तो करून देतोय. सो दिस इज क्वाईट स्ट्रेंज. सार्जंट, दॅट्स ट्रू इंडीड. ॲक्च्युली
ते खरं आहे, तुझे म्हणतोय ते खरं आहे, बिकॉज आय एम ऑनेस्ट अँड आय एम डुईंग माय ड्युटी. Man. And maybe one night after you had been singing, if the other boys told you some plan they had, some plan to free the country, you might have joined with them, and maybe it is you might be in trouble now. न अगेन थोडंसं तो पुढे नेऊन त्याला विचार करायला लावतोय. काय म्हणतोय तो, की एखाद्या रात्री पूर्वीच तुम्ही असंच, जर तू जर सार्जंट नसतास तर तुम्ही अशीच गाणी गात बसला असता त्या मुलांसोबत आणि काहीतरी प्लॅन केले असते देशाला मुक्त करण्याबद्दल, स्वातंत्र्य मिळवून देण्याबद्दल. तू एक स्वातंत्र्य सैनिक असला असतास जर तू सार्जंट नसतास तर, आणि तुम्ही काहीतरी प्लॅन केले असते, तुम्ही त्या प्लॅनमध्ये सामील पण झाला असता. आणि जसं तू आत्ता प्रिझोनर अडचणीत सापडलाय, जो प्रिझोनर पळून चाललेला आहे कैदी, जो देशभक्त, त्याला तू पकडायला थांबलाय, तसंच तू पण एखाद दिवशी असंच मग देशभक्त असल्यामुळे पळाला असतास तुरुंगातून आणि अडचणीत सापडला असता. नाव ही इज प्रेडिक्टिंग. तो आता काय करतोय, हळूहळू तो माणूस सार्जंटला त्याच्या मनामधलं देशाबद्दलचं प्रेम जे आहे ते जागृत करण्याचा प्रयत्न करतोय. ही इज ट्राईंग टू मीन्स मेक हिम, मीन्स रिअलाइज हिम द ड्युटी टुवर्ड्स नेशन. Now, that's queer though now and true thought. Wait now till I think it out. If it wasn't for the scene I have, and for my wife and family, and for me joining the force the time I did, I might be myself now would be after breaking Gaol and jail and hiding in the dark, and it might be him that's hiding in the dark and that got out of gaol would be sitting up here where I am on this barrel, and it might be myself would be creeping up trying to make my escape from himself, and it might be himself would be keeping the law, and myself would be breaking it, and myself would be trying maybe to put a bullet in his head, or to take up a lump of stone the way you said he did. No, that's myself did. Oh, gasps after a pause. What's that? Gasped the man arm. Here we can सी द चेंज इन सार्जंट. तो सार्जंट जो आहे त्याच्या विचारामध्ये कसा हळूहळू बदल होत चाललाय. जसं तो इमॅजिन करायला लावतोय, तो जो माणूस आहे तो त्याला इमॅजिन करायला लावतोय की जर तू देशभक्त असता तर तू काय केलं असतंस. ते बोलता बोलता तो सार्जंट काय म्हणतोय की येस इट इज क्वाईट स्ट्रेंज. हे खरंच जग जो आहे ते विलक्षण आहे, खूप विचित्र आहे. हा विचार पण खूप क्विअर आहे आणि हे सत्य आहे. थांब जरा, मला विचार करू देत की मी आता जर सार्जंट आहे तसा नसतो आणि माझी बायका मुलं जर नसती तर मी पोलीस खात्यामध्ये पण नसतो, तर कदाचित मी तुरुंगात असतो देशभक्त असल्यामुळे, आणि मीच तुरुंग फोडून अंधारात लपलो असतो. आणि तो जो आत्ता अंधारात लपून बसला आहे म्हणजे कोण, दॅट एस्केप प्रिझोनर. तो काय करतोय म्हणजे सार्जंट ड्युटी बदलून बघतोय, म्हणजे इमॅजिन करतोय तो की जर मी सार्जंट नसतो तर तो देशभक्त जो पळाला आहे तो सार्जंट असता आणि मी त्याच्या जागेवर असतो. ती जागा बदलल्यामुळे तो सार्जंट हळूहळू त्या देशभक्ताच्या बाजूनं विचार करायला लागतोय. हा इथला बदल आहे की मी जर देशभक्त असतो तर मी तुरुंगातून पळालो असतो, अंधारामध्ये लपलो असतो आणि या ठिकाणी आलो असतो आत्ता त्या समुद्राच्या बाजूला वगैरे, आणि मग कदाचित त्या सार्जंटच्या डोक्यात गोळी पण घातली असती किंवा एखादा दगड घेतला असता आणि दगडाने मारला असतं. मग तो म्हणतो नो नो मीन्स इट्स व्हेरी डेंजरस. आणि त्याला एकदम ते विचार एकदम हे होऊन जातो की खरंच म्हणजे किती चुकीचं वागतोय मी. आणि मग त्याच क्षणी तो काय करतो, ही गास मॅन्स आर्म. गास म्हणजे काय, टू होल्ड. त्या जो माणूस आहे बाजूला रॅग्ड मॅन, त्याला तो मिठी मारतो की त्याला असं बाहूत पकडतो, हाताला धरून पकडतो. त्याला तो विचारच वेगळा वाटतो एकदम. जम्प्स ऑफ बॅरल अँड लिसन्स लुकिंग आउट ओव्हर वॉटर. इट्स नथिंग सार्जंट. त्या सार्जंटला वाटतं कोणीतरी आलंच आहे पण ते कोणी नसतं. सो ही सेज नो देअर इज नो बडी सार्जंट. I thought it might be a boat. I had a notion there might be friends of his coming
about the quays with a boat. सो सार्जंट सेज, तिथं कोणतरी आलं, मला आवाज आला आणि मे बी मला असं वाटलं की काही हालचाल आहे, म्हणजे कदाचित त्या देशभक्त जो आहे पळून गेलेला तो एस्केप प्रिझोनर, त्याचे कोणी मित्र वगैरे आले असतील, ते बोट घेऊन धक्क्याच्या बाजूने येत असतील असा माझा अंदाज होता. देन सार्जंट सेज, that man says, Sergeant, I am thinking it was with the people you were and not with the law you were when you were a young man. Again that ragged man taking him in the past. तो पुन्हा पुन्हा सार्जंट विषय बदलण्याचा प्रयत्न करतोय, कारण त्याला तो विचार नाही करायचा आहे देशभक्ताच्या बाजूनं, पण पुन्हा पुन्हा तो रॅग्ड पर्सन जो आहे, तो जो माणूस आहे बॅलड सिंगर, तो पुन्हा पुन्हा त्याला देशभक्ताच्या बाजूने विचार करायला लावतोय. तो काय म्हणतोय की सार्जंट, मला असं वाटतं की तरुणपणी जेव्हा तुम्ही देशभक्त असाल तेव्हा तुम्ही लोकांच्या बाजूनं असाल, ना की कायद्याच्या बाजूनं. कायदा म्हणजे कोण? ब्रिटिश पीपल. नोकरीत लागण्यापूर्वी तुम्ही मात्र कायद्याच्या बाजूनं नसाल, तुम्ही ब्रिटिशांच्या बाजूनं नसाल, तुम्ही तुमच्या देशासाठी लढणार असाल. अगेन, वेल, इफ आय वॉज फुलिश दॅन, दॅट्स टाइम गॉन. न ॲक्च्युली हिअर सार्जंटला तो सगळा मूर्खपणा वाटतोय की तेव्हा मात्र मी मूर्ख होतो, पण ते दिवस गेले आता. नाव आय एम डुईंग जॉब ऑफ ब्रिटिश. Maybe, Sergeant, it comes into your head sometimes, in spite of your belt and your tunic. Tunic? A loose garment. तो सार्जंट जो आहे त्याचा जो युनिफॉर्म आहे त्याचं वर्णन आहे हे. In spite of your belt and your tunic, that it might have been as well for you to have followed gradually. Now, तू जर हा सार्जंट नसतास, तुझ्या अंगावरती जर हा युनिफॉर्म नसता, हा बेल्ट, हा लूज खाकी कपडे हे जर नसते, तर तू काय केलं असतंस, तर यू वूड फॉलो ग्रॅन्युअली. तर तू नक्कीच त्या ग्रॅन्युअलीला फॉलो केलं असतं, जी देशासाठी लढली, जी तिच्या जागेसाठी लढली, जी देशभक्त होती. तसंच तू पण देशभक्त असला असतास. सार्जंट, इट्स नो बिझनेस ऑफ युअर व्हॉट आय थिंक. मला जे काही वाटतं त्याच्याबद्दल तुझं काही घेणं देणं नाही आहे. यू डोंट टॉक अबाउट दॅट. मॅन सेज, मे बी सार्जंट, यू विल बी ऑन द साईड ऑफ द कंट्री यट. अजूनही बघ, तू विचार कर, तुम्ही अजूनही देशाच्या बाजूनं असू शकता, राहू शकता, उभे राहू शकता देशाच्या बाजूनं. नाव हिअर you can see the image. Actually there is one act play. From that we have tried to take this image. There is sergeant here in the uniform, in the cloth, and here the person is ragged person who is trying to convince sergeant, who is trying to change the mind of sergeant. Now students, I hope you might have understood today's lecture. In this lecture we tried to discuss the conversation between the sergeant and the ragged man. The man was trying to change sergeant's mind, and he wanted to arouse the feeling of patriotism. देशभक्ती जागवण्याचं काम त्याच्या मनामध्ये हा माणूस करतोय. So this was the part that we discussed today. I hope you might have understood today's lecture. We will discuss remaining part in the next lecture. Thank you very much.